भजन की तड़प ऐसी हो कि भजन सिमरन किए बिना नींद न आए, और मन में ऐसी विरा और वेदन हो कि गुरु दर्शन बिना चैन न आए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने सवाल जवाब सत्र में संगत द्वारा किए गए अनेकों सवालों जैसे नकारात्मक सोच, निजी समस्याओं और भजन सिमरन के दौरान मन में आए वहम को लेकर क्या जवाब दिए, क्या कहा बाबा जी ने, देखिए। बाबा जी, मैनू भजन सिमरन सेवा सत्संग दर्शना तो कदे दूर नहीं करना बाबा जी। राधा स्वामी। बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई समस्या शंका मन में हो तो वो भजन सुमरन से भी दूर नहीं होती, तो कैसे दूर हो? बेटा देखो, असल में जिस मुकाम से हम गुज़र रहे हैं वो हमारी अपनी करनी का नतीजा है, अपने कर्मों का नतीजा है। अब कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक ने देना है। कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर। जब हिसाब किताब देने का वक़्त आता है उस वक़्त हमारे मन में प्रश्न उठ जाते हैं, विश्वास डोल जाता है, मगर कर्मों का हिसाब किताब फिर भी देना है। इसलिए ज़रूरी यही है कि अपना मन भजन सिमरन में लगाएं, अंदर से ताकत मिलेगी कि हम इनका सामना कर सकें। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी संख्या हो तो परिवार की चिंता हो जाती हो, कैसे दूर हो? चिंता ताकि कीजिए जो न होनी होए। चिंता करने के साथ उसका हल मिलेगा क्या? नहीं। तो मन के ऊपर बोझ और बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए चिंता के बजाय आप देखो, जिस चीज़ के ऊपर आप ध्यान करेंगे ना, अगर प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान रखेंगे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, उसके हल के ऊपर ध्यान रखेंगे कहीं ना कहीं हल ज़रूर मिलेगा। नहीं, चिंताएं शंकाएं तो हो जाती हैं, वो कैसे दूर? बेटा बस करते रहो भजन सिमरन, अपने आप अंदर से इतनी ताकत आ जाएगी, विश्वास बन जाएगा कि हर एक चीज़ से आगे निकल जाओगे। जी बाबा जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक जिमें स्टूडेंट आ वो बहुत इंटैलीजेंट है तो जिहड़ा सैकेंड स्टूडेंट है वो तो थोड़ा घट इंटैलीजेंट है, जिहड़ा टीचर है वो फर्स्ट स्टूडेंट नूं होर ज़्यादा काबिल बनाएगा या सैकेंड स्टूडेंट नूं फर्स्ट स्टूडेंट दे वांग ही बनाएगा? ये तो टीचर के उत्ते डिपेंड करता ना बेटा। वैसे तो चाहिदा तो ये है कि जिहड़ा थोड़ा जिहा कमज़ोर है उन्होंने ज़्यादा ध्यान देवे बेटा, क्योंकि पहला तो कर लूगा। जिहड़ा थोड़ा जिहा कमज़ोर है, माँ बाप भी तुसीं देखोगे जिहड़ा बच्चा थोड़ा जिहा ढिला हुंदा है उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिंदे है। ये नहीं कि दूजे नाल कोई घट प्यार करदे है, मगर उन्होंने पता है कि इनू सहारे की ज़्यादा लोड़ हैगी। बाबा जी, नामदान दी बख्शिश जरूर करे। बाबा जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे से कई बार बहुत सारी ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे मेरे को लगता है आप मेरे से नाराज़ हो रहे हो और मेरे को अपने आप से दूर कर रहे हो, ऐसा क्यों? बेटा हमें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी कदम उठाएंगे उसका बोझ तो हमें ही उठाना पड़ेगा ना, कोई और तो नहीं उठाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। सो इसलिए बेटा अगर मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है तो विवेक का मतलब है कि हम सोच समझ के कदम बढ़ाएं। बाबा जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, भजन सिमरन करते वक्त हम अपने शब्द लगाकर उस पर ध्यान लगा के कर सकते हैं? नहीं बेटा, भजन सिमरन जो हम समझाया गया है उसी तरह से करें। बाबा जी, आप मेरे को अपने आप से कभी दूर मत करना। राधा स्वामी। बाबा जी, सिमरन भजन बिल्कुल नहीं ਹੁੰਦਾ जी। ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ बेटा ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ बेटा, ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बेटा। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ बेटा ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ बेटा ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੋ,
ਮਗਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜੀ, ਹੈਂ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ? ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਜਨਮ ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਰਾਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਸਕਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਨੌ ਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਦਸਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਬੱਤੀਓਂ ਦੀਵਾ ਕਿੱਥੇ ਬਲਦਾ, ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਲੀਦਾ, ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਲੀਦਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮਾਲਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਦੇ? 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ, ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਓ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਲਿਕ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਲੋਕ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਕਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਂ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਸ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਹੈਂ? ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਜੀ? ਕੀ ਗੱਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਟਾ? ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ठीक। बाबा जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दर्शन के टाइम क्या होता है कि हम लोग जल्दी चले जाते हैं, फिर भी बच्चों को क्या है कि सेकंड, थर्ड या फोर्थ लाइन में नंबर पे बिठाते हैं, ऐसा क्यों बाबा जी? जहाँ बिठाते हैं बेटा, देखो दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते, ठीक है ना। हम तो सिर्फ देखते हैं। और वैसे भी अगर आप ये समझो ना कि जब कोई भी चलता है तो उसकी नज़र पीछे पड़ती है, आगे यहाँ नहीं पड़ती।
पर बाबा जी आपने देखा नहीं, इतने दिन हो गए, मैं आपको सुबह बहुत कुछ बोला मैंने गुस्से में कि आप देखते ही नहीं हो मैं कहाँ बैठी हूँ। नहीं गुरेश कोई बाबे नाल कढ़ लिया कर तू, कोई होर ना किसी ਨੂੰ कहीं उन्हें वापस जवाब दे देना है, बाबे नाल जो मर्जी कह लिया कर। इसके लिए सॉरी बाबा जी, मैंने आपको बहुत कोई बहुत सॉरी कुछ बोला है। वास्ते, वो आदत जी पै गई हुन। बाबा जी सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने सेवा पे बुलाया, कोरोना टाइम में बुलाया, इतनी दया मेरे की कि इतने लोग नहीं आ पाए, हम आ पाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्र है बाबा जी। ऐसी सेवा करवाते रहना, अपने साथ जोड़ के रखना। माँ बाप की लाडली हूँ तो थोड़ा लायक बेटी बनाना बाबा जी। राधा स्वामी सिंह व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या सूचना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।